श्री गणिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमात्मने नमः। नमो ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदास्तिकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ब्रह्मानंद परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दन्दातीतं गगनसदृशं तथ्यमत्सादिलक्ष्मन् एकनित्यं विमलमोचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणारोहितं सद्गुरु तं नमामि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमीत्यं तं सजीवं स्वाद्वैत स्वादुतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत्य स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामाग्नि गौरतीर्थे नमो नमः। पंचतत्माकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तयवतार भक्तं नमामि भक्त शक्तिं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि
हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रां जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशव च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् श्री गुरुनिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि अद्य हरिवासरे उपस्थित समस्त मातृमंडली एवं पितृमंडली साधु गुरु ब्राह्मण वैष्णव एवं स्नेहेर छोटरा तत्सह এই সাউন্ড সিস্টেমে যারা বাড়ি থেকে শ্রবণ করছেন প্রত্যেককে এই দিনহীনের দণ্ডবত প্রণাম গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি আজকে পূর্ববঙ্গী শ্রীঘণ্টা কালী মন্দির প্রাঙ্গণে ষটতিলা একাদশী উপলক্ষে এই হরিবাসর আমরা এই ষটতিলা একাদশীতে আজকের এই হরিবাসরে উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেক একাদশীর ন্যায় আজও আমরা বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ ব্রত ষটতিলা একাদশী সন্ধেবেলায় উপস্থিত হয়েছি প্রথমে আমরা ষটতিলা একাদশীর মাহাত্ম্য আমরা শ্রবণ করব আমরা দেখব লক্ষ্য করব ব্রত মাহাত্ম্য শুনতে পাবো সত্য কাহিনী ঘটনা সামান্য তিল দানের আজ কি ফল সামান্য কয়েকটা তিল দান করলেই বা কি ফল সেই সঙ্গে সঙ্গে কলিযুগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দানের কথা বলা হয়েছে যারা গৃহস্থ ব্যক্তি যারা গৃহস্থ আশ্রমে থাকেন মাটি দান করেছিল বলে তিনি কি বা পেয়েছিলেন আজকের এই ষটতিলা একাদশীর ব্রত মাহাত্ম্যে আমরা শ্রবণ করব 6:18 থেকে 9:58 মধ্যে আপনারা সবাই পারণটা সেরে নেবেন কালকে সকাল 6:18 থেকে 9:58 মধ্যে 6:30 থেকে 9:30 মধ্যে আপনারা পারণ সেরে নেবেন যথা সময় আপনারা যারা একাদশী করেছেন পারণ যথা সময়ে আমরা সেরে নেব মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ষটতিলা একাদশী মাহাত্ম্য ভবিষ্যতের পুরাণে বর্ণিত রয়েছে প্রত্যেকটা একাদশী
কোনো না কোনো পুরাণে থাকে। আজকের ষটতিলা একাদশী ভবিষ্যত্তর পুরাণে রয়েছে। বলিয়ে ষটতিলা একাদশী কি, বলিয়ে একাদশী মহারানী কি, আজকের হরিবাসর কি, কালী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণ কি, যে যার গুরু গোবিন্দ শরণ করে হরি হরি বল। যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন, হে জগন্নাথ, মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথির নাম কি, বিধি কি, কি বা তার ফল সবিস্তারে বর্ণনা করুন। প্রশ্ন করছেন যুধিষ্ঠির মহারাজ ভগবান কৃষ্ণকে, জগন্নাথকে, যে প্রভু, মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম কি, বিধি কি, ফল কি? আসলে ফল যদি আমরা না জানতে পারি, কেউই একাদশী পালন করতে চাই না। যদিও যারা আমরা বৈষ্ণবরা, যারা আমরা ভক্ত, তারা কিন্তু ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এই ব্রত আমরা পালন করে থাকি। আমরা কখনোই, ভক্তরা কখনো, সাধুরা, গুরুরা, মহাজনরা, কখনোই বৈষ্ণবরা ফলের আশা, ফলের চিন্তা করে না। বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই ব্রত অনুষ্ঠান করে থাকেন। ভগবান কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ব্রত অনুষ্ঠান করে থাকেন। কিন্তু আমরা কলিয়ত জীব, যদি ফলের কথা আগে না বলি, ডিসকাউন্ট যদি আগে না দেই, তাহলে আমরা কেউই ব্রত পালন করতে চাই না। দেখবেন আমরা যারা ব্রত পালন করি, কোনো না কোনো ভয়ে ভীত হয়েই করি, ফলের আশাতে করি। ভগবান গীতাতে পরিষ্কার বলেছেন, কর্ম তুমি করে যাও, ফলের চিন্তা করো না। কর্ম যদি আমরা ঠিকঠাক ভাবে করতে পারি, ফল আমাদের ভগবান দিয়েই দেবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তদুত্তরে ভগবান বললেন, হে রাজন, এই একাদশী ষটতিলা নামে জগৎ প্রসিদ্ধ দিব্যিত একটি, এই একাদশী সম্পর্কে সত্য কাহিনী রয়েছে, সত্য ঘটনা রয়েছে, ভগবানের লীলা রয়েছে। সেই লীলাটি আপনারা শ্রবণ করুন। আসলে প্রত্যেকটা একাদশীতে সত্য ঘটনা, সত্য লীলা থাকে, কারণ এই লীলার মাধ্যম দিয়ে ভগবান আমাদের শিক্ষা দেয়, আমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলে দেয়। যদি ভগবান এই লীলাগুলো না করত, না জানাতো, আমরা কিন্তু ভগবানকে হয়তো অস্বীকার করতাম। একসময় দালব্য ঋষি মুনি শ্রেষ্ঠকে প্রশ্ন করছেন, পুলস্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, মর্তলোকের মানুষেরা ব্রহ্ম হত্যা, গোহত্যা এবং অন্যের সম্পদ হরণ করবে এবং আদি পাপ কর্মের দ্বারা নরকে তারা গমন করবে। কি করবে না, কলিযুগের মানুষ ব্রাহ্মণকে হত্যা করবে, বৈষ্ণবকে হত্যা করবে, গো হত্যা করবে, গরুকে হত্যা করবে, অন্যের সম্পদ হরণ করবে। আমরা প্রায়শই দেখি গন্ডগোল জায়গাপত্র নিয়ে অন্যের সম্পদ হরণ করবে এবং কি করবে, সমস্ত রকম পাপ কর্মে লিপ্ত থাকবে। যখন ভাইয়ে ভাইয়ে জায়গা নিয়ে গন্ডগোল, অশান্তি হয়, বাবা ছেলের মধ্যে অশান্তি হয়, বাবা বলছে জায়গা আমার, ছেলে বলছে জায়গা আমার, ভাই বলছে আমার জায়গা, ভগবান উপর থেকে হাসছেন। লক্ষ্মী দেবী ভগবানকে বলছেন, প্রভু সবই তো ওই মর্তলোকের মানুষের জায়গা, আমার জায়গাটা কই বা আপনার জায়গাটা কই? ভগবান বলছেন, ওরা বোকা, ওরা বোঝে না, ওই জমিতে ওরা ভাড়ায় চাষ করতে এসেছে, অভিনয় করতে এসেছে, অভিনয় শেষ, চলে যেতে হবে। জায়গা ওরও না, ওর বাবারও নয়, ওর দাদুরও নয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই আমার। ওরা শুধু সেবা করবে, চলে যাবে। ওরা মূর্খ, তাই তো ঝগড়াঝাঁটি করে।
আমরা খুব দেখি, জায়গা নিয়ে খুব সমস্যা। এবং কি করবে, আদি পাপকর্ম, বিভিন্ন রকম পাপকর্মের সঙ্গে তারা এটা দিয়ে আসো যুক্ত থাকবে, জড়িত থাকবে, এবং যাতে তারা নরক থেকে রক্ষা পায় যথাযথভাবে আমাকে উপদেশ করুন। দেখুন, মুনিরা যারা বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, সাধু, গুরু, তারা কিন্তু কখনোই নিজেদের কল্যাণ চায় না, কি করে অন্যের কল্যাণ হয় সেই চিন্তা ভাবনা কিন্তু তারা করেন। কারণ প্রভু, কলিযুগের মানুষ তো পাপ কর্ম করবেই, পাপ কর্ম থেকে এরা বিরত থাকবে না। আপনি কোনো না কোনো একটা উপায় বলে দিন যেখান থেকে এরা আপাতত নিস্তার পায়, যে ব্রত করলে, যে অনুষ্ঠান করলে এখান থেকে এরা বেরিয়ে আসতে পারে, পাপ কর্ম কিছুটা খণ্ডন হয়। ঋষি পুলস্ত্য বললেন, হে মহাভাব, তুমি একটি গোপনীয় উত্তম বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। মাঘ মাসে সূচি, জিতেন্দ্রিয়, কাম, ক্রোধ আদি শূন্য হয়ে স্নানের পর সর্বস্ব দেব ভগবান কৃষ্ণের পূজা করবে। পূজাতে কোনো বিঘ্ন ঘটলে কৃষ্ণ নাম স্মরণ করবে। গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। শ্রী গুরু নিতাই শ্রীতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। কি করবে না, তুমি কি উত্তম প্রশ্ন করেছ। কলিযুগে মাঘ মাসে সূচি, শুদ্ধ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি শূন্য হয়ে যদি এই মাসে ভগবান কৃষ্ণের পূজা করা যায়, স্মরণ করে যায়, এবং যদি স্নান করা যায়, কিছুটা পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখন আমাদের প্রয়াগে কুম্ভ স্নান চলছে, প্রচুর ভিড়, কুম্ভ স্নান, সবাই অমৃত পাওয়ার আশায়, পাপ বিনষ্ট করবার আশায় কুম্ভ স্নান সবাই যাচ্ছে, প্রত্যেকেই। সামনে অমাবস্যা রয়েছে, এই অমাবস্যাতে একটি যোগ রয়েছে স্নানের, সেই উপলক্ষে ওখানে তো প্রচুর ভিড় হচ্ছে। ভগবান বছরের 3টি মাসে ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকেন, বৈশাখ মাস, মাঘ মাস, কার্তিক মাস। কার্তিক মাসে হরিনাম সংকীর্তন সহ প্রদীপ প্রজ্বলন, দীপ প্রজ্বলন, নগর পরিক্রমা, এর উপর ডিসকাউন্ট থাকে। বৈশাখ মাসে দানের উপর থাকে এবং মাঘ মাসে স্নানের উপর থাকে। আমরা মকর সংক্রান্তি গেল, স্নানের সময় গেল, স্নান করেছি, গঙ্গা স্নান। আবার এই 12 বছর পর মহাকুম্ভ, অমৃত ত্রিবেণী সঙ্গম যেখানে রয়েছে, সেইখানে স্নানের ব্যবস্থা রয়েছে। স্নান করলেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শুধু তাই নয়, যদি কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ পূজাতে বিঘ্ন ঘটে, রাত্রিতে হোম করবে অর্চনা করে, এবং অগুরু, কর্পূর, চন্দন, শর্করা প্রভৃতি দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করে ভগবানকে নিবেদন করবে একাদশীর দিন, এবং কুষ্মাণ্ড, নারকেল অথবা 100 গুবাক দিয়ে অর্ঘ্য প্রদান করবে। গুবাক বলতে সুপারি, সুপারিকে বলা হয়েছে। 100 সুপারি দিয়ে ভগবানকে অর্ঘ্য প্রদান করবে। সেই সঙ্গে কুষ্মাণ্ড মানে কুমড়ো, নারিকেল
দিয়ে ভগবানকে অর্ঘ্য প্রদান করতে হবে। এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্তং গতিনাং গতির ভব ইত্যাদি মন্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে হবে। কৃষ্ণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন বলে ভগবানকে প্রার্থনা জানাতে হবে এবং যথাশক্তি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে জলপূর্ণ কলস, ছত্র মানে ছাতা, পাদুকা এবং গাভী এবং তিল পাত্র দান করবে। স্নান এবং দান কার্যে কালো তিল অত্যন্ত শুভ বলে মানা হয়। যে কোনো কার্যে ভগবান কৃষ্ণ তিলেই দানের ক্ষেত্রে ভগবান কৃষ্ণ তিলে সন্তুষ্ট হন, প্রসন্ন হন। তাই যেহেতু আজকে ষড়তিলা একাদশী, তিল দান, ষড়তিলা বলতে 6 প্রকার তিল দানকে, 6 প্রকার দানকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কি কি সেই 6 প্রকার দান আমরা শ্রবণ করব। বলছে এই একাদশীতে যদি কেউ তিল দান করে, সেই দানের কোনো হিসেব রাখা যায় না। যত বড়ই পাপ হোক না কেন বিনষ্ট তার হবেই হবে এবং পরম্পরায় স্বর্গবাস তিনি করবেনই করবেন। কিভাবে না, ওই তিল থেকে আপনি ধরুন 1 মুঠো তিল কাউকে দান করলেন, ওই তিল বীজ বপন করলে ওই থেকে যে গাছ হবে, সেই গাছে যে আবার তিল হবে, আবার বীজ হলো, আবার তিল হলো, এইভাবে পুনরায় রানিং চলতে থাকবে। ততদিন পর্যন্ত আপনি স্বর্গে বাস করতে পারবেন। একটি তিল 1000 বছর, তত 1000 বছর আপনি তাহলে ভাবুন স্বর্গবাস। একটি তিল থেকে যদি একটি গাছ হয়, সেই গাছে কত তিল থাকে? তো ধরে নিন আপনি 1 মুঠো তিল দান করলেন কাউকে, 1 কিলো তিল, 500 গ্রাম তিল দান করলেন। সেই তিল থেকে কত না গাছ হবে, কত না তিল হবে, তাহলে কত বছর পর্যন্ত আপনি স্বর্গলোকে বাস করতে পারবেন। শ্রীগুণিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। শুধু তাই নয়, তিল দ্বারা স্নান, তিল শরীরে ধারণ, জলে মিশিয়ে তা তর্পণ করতে হবে এবং তিল ভোজন এবং তিল দান করতে হবে। এই 6 প্রকার বিধানে সমস্ত রকম পাপ বিনষ্ট হয়। কি কি 6 প্রকার হলো না, 1, তিলের দ্বারা স্নান। আপনি 1 বালতি জলে একটা দুটো তিল দিয়ে দিলেন। একটু দেখুন কিরকম চালাকি। যদি আপনি দানও না করেন, যখন স্নানের জলে আপনি তিল দিয়ে স্নান করবেন, ওই তিলটা কোথাও না কোথাও অঙ্কুরিত হয়ে গাছ হবে, সেই তিল থেকে আবার গাছ হবে, তাহলে আপনি কতদিন থাকতে পারবেন? তাই স্নানের জলে তিল মেশাতে বলা হয়েছে, 2, 4টা, 5টা, 7টা। এবং কি করতে বলা হয়েছে? তিলকে শরীরে ধারণ করতে বলা হয়েছে। 1টা 2টো তিল মাথার মধ্যে দিয়ে দিলেন, আমি শরীরে ধারণ করলাম, মাথাতে থাকলো তিলটা, শরীরে ধারণ করলাম 1টা 2টো তিল। 2, 3 নম্বর কি না, জলে মিশিয়ে তা তর্পণ করলে, তর্পণ করতে হলে তিল তর্পণ বলে। তিল ছাড়া তর্পণ হয় না। আমরা মহালয়ে তর্পণ করতে যাই, গঙ্গা স্নান যাই, গঙ্গাতে তিল ছাড়া তর্পণ হয় না। এবং কি বলেছে 5 নম্বর, তিল ভোজন করতে বলা হয়েছে। তিল ভোজন, একটু রান্না হলো, একাদশীর যে প্রসাদ হলো, সেই প্রসাদে একটু তিল দিয়ে দিলেন, 2-4টে কৃষ্ণ তিল দিয়ে দিলেন, প্রসাদ হয়ে গেল, ভোজন হয়ে গেল। এবং তিল দান 6 বলা হলো কি, তিল দান করতে বলা হয়েছে। এই 6 প্রকার বিধানে 6 প্রকার কর্ম করলে সর্বপাপ থেকে বিনষ্ট হওয়া যায়। শ্রীগুণিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। তাই এই একাদশীর নাম ষড়তিলা একাদশী। হে যুধিষ্ঠির মহারাজ, এক সময় নারদ এই ষড়তিলা একাদশীর ফল এবং ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। যে কাহিনী আমি বলেছিলাম তা এখন
আপনারা শ্রবণ করুন, তোমরা শ্রবণ করো। নারদ মুনিও জানতে চেয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন, কৃষ্ণ বলছেন যুধিষ্ঠিরকে, যুধিষ্ঠির শুধু তুমি নয়, নারদ মুনিও পর্যন্ত এই ষটতিলা একাদশীর মাহাত্ম্য জানতে চেয়েছে। আজকের এই ষটতিলা একাদশী একটু অন্যরকম মাহাত্ম্য, কোন কারোর মাহাত্ম্যর সঙ্গে যেন মনে হয় মিশছে না। আমরা এই সুন্দর সত্য ঘটনা আমরা শ্রবণ করব। আরেকটি কি না, পুরাকালে একজন ব্রাহ্মণী বাস করত। দেখুন, আমরা বাড়িতে ভিখারি এলে, ব্রাহ্মণ এলে, বৈষ্ণব এলে দান করতে চাই না। কোথায় বেছে বেছে পোকা চাল, পোকা আলু রয়েছে, সেইগুলো দান করি। আমরা যে মহতি মহোৎসব করি, আমরা তো বুঝতে পারি সবাই কি হাত খুলে দান করে? কেউ হাত খুলে করে, কেউ হাত মুঠো করে করে দান, সেটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু দানটা আমাদের জন্য নয়। তুমি গৃহস্থ মানুষ, তুমি সমস্ত রকম পাপ কর্মের সঙ্গে জড়িত, তুমি দান করলে তোমার পাপ বিনষ্ট হবে। তুমি যদি দান না করো, তোমার পাপ কোথা থেকে পাবে? আর তুমি যে দানটা দিলে, তোমার দান ভগবান কি করলো? চতুর্গুণ হিসাবে তোমাকে ফিরিয়ে দিল পরের বার। এই জন্মে যদি দান না করেন, আপনি পরের বার পাবে কিভাবে? কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পুরাকালে এক ব্রাহ্মণী বাস করত। সে প্রত্যহ আচার এবং দেব পূজা পরায়ণ ছিল। উপবাস ক্রমে তার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেল। প্রত্যেকটা উপবাস, বিষ্ণু ব্রত, কৃষ্ণ ব্রত, একাদশী ব্রত তিনি করেন। এই করতে 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 তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। সেই মহা সতী ব্রাহ্মণী অন্যের কাছ থেকে দ্রব্যাদি গ্রহণ করে দেবতা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কুমারীদের ভক্তি ভরে দান করত। তিনি যে দান পেতেন, তিনিও কিন্তু দান করতেন। কাদের করতেন? ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কুমারী, বাচ্চা কাচ্চা বালকদের, ছোট ছোট বালকদের তিনি কিন্তু দান ভক্তি ভরে করতেন। কিন্তু কখনো তিনি ভিক্ষুককে, ব্রাহ্মণকে, বৈষ্ণবকে অন্ন দান করাননি। তিনি সমস্ত রকম দান করেছেন ঠিকই, তিনি কখনো ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু জনকে অন্নদান, অন্ন সেবা করায়নি। এই যে হরিবাসর মহতি মহোৎসব যে আমরা অনুষ্ঠাপন করি, আপনি এই অনুষ্ঠানেরও একজন ভাগীদার। কিরকম? 3000 ভক্ত সেবা করলে আপনার 1 কিলো চাল, 2টো আলু, 200 টাকা, আপনি বাড়িতে 5 জনকে সেবা দিতে পারতেন না, কিন্তু সেই সেবাটা আপনি 5 জনের সেবা এখানে আপনি দিয়ে দিচ্ছেন আমাদের মাধ্যমে, মিডিয়েটর আমরা, আপনি দিলেন। এই মহোৎসব আমরা নিজস্ব টাকায় করি না, সমস্ত দানের টাকাতে করি। আমরা আপনাদের সামনে সুযোগটা দেই, যাতে করে আপনি 5 জনকে না সেবা দিতে পারলে আমাদের মাধ্যমে আপনি 10 জনকে সেবা দিতে পারেন। এই ব্যবস্থা মহতি মহোৎসবে থাকে। এর জন্য মহতি মহোৎসবে দান করতে হয়। আপনি 5 জনকে সেবা দিলে চতুর্গুণ আপনি ফল পাবেন। হরিবোল হরিবোল। কিন্তু এই ব্রাহ্মণী কখনোই কোন ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, মহাজন কে অন্নদান তিনি কিন্তু করাননি। এইভাবে বহু বছর অতিক্রান্ত হলো। আমি চিন্তা করলাম, কষ্টসাধ্য বিভিন্ন ব্রত করার ফলে ওই ব্রাহ্মণীটির শরীরটি শুকিয়ে যাচ্ছে। সে যথাযথভাবে বৈষ্ণবদের অর্চন করছে, কিন্তু তাদের পরিতৃপ্তির জন্য কখনো অন্নদান করাননি। অন্নদান শ্রেষ্ঠ দান। আপনি কাউকে 100 টাকা দিবেন, 200 টাকা দেবেন না, বলবে না, আরো মনে হয় একটু হলে ভালো হতো। 1 কিলো ফল দান করলেন, 1 কিলো মিষ্টান্ন দান করলেন, মনে হয় আরেকটু হলে ভালো হতো।
কিন্তু কাউকে যখন বসিয়ে আপনি অন্ন সেবা দিবেন, প্রসাদ পাওয়াবেন, তাকে কখন না কখন না বলতে হবে। আর না বলা মানেই আপনি আপনার দান সন্তুষ্ট হলো, স্বয়ং সম্পূর্ণতা পেল। কিন্তু অন্নদান ছাড়া অন্য কোনো দানে কিন্তু এই পরিপূর্ণতা থাকে না। কারণ তার উদর ভর্তি হলো, সেবা করলেন আপনি, আপনাকে না তিনি বলবেনই বলবেন একটা সময় গিয়ে। তিনি কখনোই বৈষ্ণবদের অর্চন করেছেন, ফলমূল ইত্যাদি আদি দান করেছেন, সেবা করেন, পরমত করিয়ে দেন, সম্মান করেন, কিন্তু কখনো অন্নদান তিনি করেননি। তাই একদিন কাপালিক রূপ ধারণ করে ভগবান কৃষ্ণ, দেখুন ভগবান কত দয়াময়, কত দয়াময় ভগবান, ভক্তকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কাপালিকের রূপ ধারণ করলেন, যাতে করে আমাকে একটু অন্ন দান করে, মানে ভগবান কৃষ্ণকে অন্ন দান করবে, চাল ডাল ইত্যাদি দান করবে, করলে তার পরবর্তী সময় মৃত্যুর পর তিনি যেখানে থাকবেন সেখানে তিনি অন্তত অন্নটন্নগুলো পাবেন। আমরা যারা আজকে অন্ন পাচ্ছি, আমরা যারা প্রসাদ পাই, অন্ন পাই, যারা আমরা শীতের পোশাক পরে থাকি, এগুলো কিন্তু পূর্ণ জন্মের ফল। এটা এমনি এমনি হয় না। আমি পয়সা দিলাম, কিনে নিয়ে চলে আসলাম, এটা কিন্তু নয়। আপনি কোনো না কোনো জন্মে শীতের পোশাক দান করেছেন বলেই না আপনি এই জন্মে পাচ্ছেন। কোনো না কোনো জন্মে অন্ন দান করেছিলেন বলেই না আপনি এখনো পর্যন্ত অন্ন পাচ্ছেন। এটা দানের ফল, শাস্ত্র তাই বলে। ভগবান কৃষ্ণ কাপালিকের রূপ ধরে তিনি তামার পাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাত, ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাত, ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাত বলে ব্রাহ্মণীর কুঠিরে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। বলিয়ে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র কি, বলিয়ে বলরাম সুভদ্রা मैया की, শ্রী গণিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরে। দেখুন কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের কতই দয়ালু, দয়াবান, আমাদের কথা কতই ভাবেন, কিন্তু আমরা কখনোই তার কথা ভাবি না। শুধু আমরা দুঃখের সময় ভগবানকে ডাকি, ভগবানকে বলি, হে প্রভু, হে কৃষ্ণ, আমাকে পরীক্ষা থেকে পাস করিয়ে দাও, আমাকে বিপদ থেকে পাস করিয়ে দাও। বিপদ ফুরিয়ে গেলে আমরা ভগবানকে থ্যাংক ইউ বলি না। আমরা এত ঠান্ডায়, এত শীতে ওই কি বলে ওটাকে, লেপ তো উঠে গেছে, ব্যান্টলের এসে গেছে, উঠে গেছে। ভগবান যে বাড়িতে রয়েছে, যাদের বাড়িতে বিগ্রহ রয়েছে, তার বিগ্রহের জন্য একটু মনে হয় না যে আমি তো শীতের পোশাক পরে আছি, ভগবান তো দাঁড়িয়ে আছে, তার কি ঠান্ডা লাগছে না ভগবানের? এই অনুভূতিটা আমাদের মধ্যে আসছে না। আমরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছি, হরি হরি বলছি, কিন্তু এই অনুভূতি আমাদের মধ্যে একবারও আসছে না যে আমাদেরও যদি ঠান্ডা লাগে, ভগবানকেও ঠান্ডা পায়, ভগবানের জন্য একটু শীতের পোশাক দিলাম, না, সেই বরাবর সেই নকল দানা দিয়ে ভগবানের সেবা চলছে। নকল দানা মানে নকুল দানা দিয়ে ভগবানের সেবা চলছে। এই ভক্তি আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করতে হবে। শুধু হরি হরি বললে, তিলক কাটলে, শিখা রাখলে, নিরামিষ খেলে ভক্ত হওয়া যায় না। নিত্যানন্দ প্রভু বলেছেন, কি বলেছেন? গলায় মালা, হাতে ঝোলা, তবুও যেন সে কলির চেলা। গলায় মালা, হাতে ঝোলা, নামের ঝোলা, তবুও মনে রেখো সে কিন্তু কলির চেলা। তিলক কাটলে, গলায় মালা রাখলে, নিরামিষ সেবা করলে কি ভগবানকে পাওয়া যায় না? ভগবানকে পেতে হলে ভক্তি প্রয়োজন, শুদ্ধ মন প্রয়োজন, শুদ্ধ হৃদয় প্রয়োজন। শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল, হরি বল, হরি বল। নাহলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না।
ব্রাহ্মণী বললেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি কোথা থেকে এসেছো, কোথায় যাবে তুমি আমাকে বলো। আমি বলছি, ভগবতী ভিক্ষাং দেহি মাতো। ব্রাহ্মণী প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথা থেকে এসেছো, কোথায় যাবে। আমি বললাম, হে সুন্দরী, হে মা, হে জগদনী, জগৎ মাতা, আমাকে আপনি ভিক্ষা দেন, আমাকে আপনি ভিক্ষা দেন। তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার তামার পাত্রে একটি মাটির ঢেলা নিবেদন করলো। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। দেখুন, ভগবান তাকে কৃপা করার জন্য এসেছেন। তিনি বললেন, আমাকে অন্নদান করে, ভগবান বলছেন। কিন্তু তিনি কি দিলেন? একটি মাটির ঢেলা দিয়ে দিলেন। তাতেও ভগবান কৃপা করলেন। কিভাবে? শুনুন, শুনলে খুব ইন্টারেস্টিং। তাতেও তিনি ভগবান কৃপা করলেন। এত দয়াময়, এত দয়ালু। তারপর সেই কাপালিক সেইখান থেকে চলে গেলেন। বহুকাল পরে সেই ব্রাহ্মণী ব্রতর প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গমন করল। কোথায় গেলেন? স্বর্গে গেলেন। কিন্তু যারা অরিজিনালি কৃষ্ণ ভক্ত, যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা কখনোই স্বর্গে যায় না। স্বর্গের টাইম ফ্রেম এমনই, কোনো না কোনো একদিন শেষ হবেই হবে, আপনাকে এই জড় জগতে আসতে হবে। কিন্তু আপনি যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, আপনি যাবেন গোলক বৃন্দাবন, যেখানে গেলে আপনাকে আর এই জড় জগতে আসতে হবে না। আপনি যতদিন চাইবেন ততদিন ওখানে আপনি থাকতে পারবেন। সেখানে কোনো টাইম ফ্রেম নেই। কিন্তু স্বর্গলোকে গেলে আপনার টাইম ফ্রেম রয়েছে। আপনার ব্রতের ফল যতদিন, পুণ্যের ফল যতদিন, ততদিন আপনি ওখানে, তারপর এখানে, এই জড় জগতে। ব্রাহ্মণী যেহেতু অনেক ব্রত আচার নিয়ম নিষ্ঠা ছিল, অনেক বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ ব্রত তিনি পালন করেছিলেন। তিনি কি করলেন? ভগবান মৃত্যুর পর তাকে স্বর্গলোকে নিয়ে গেলেন। তিনি স্বর্গে গমন করলেন। মাটির ঢেলা দানের পর একটি মনোরম গৃহ তিনি প্রাপ্ত হলো। আচ্ছা, আমরা এখন দেখছি প্রত্যেকেই ঘর করছে। আপনার ধরুন 40 বছর 50 বছর বয়স, আপনি এখন ঘর করছেন। আপনার থেকে কম বয়সী যারা 3টে 4টে ঘর করে বসে আছে, বিল্ডিং বানিয়ে বসে আছে। কিভাবে? ওটাও কিন্তু পূর্ণ জন্মের স্বীকৃতি। আপনি মাটি দান করেছিলেনই বলে না আপনি পেয়েছেন। আপনি দান করেননি বলে আপনি তিরপল টাঙিয়ে কুঁড়ে ঘরে আছেন। আজকেই একজনকে বলছিলাম যে তোর মনে হয় আর ঘরদর হবে না। না, সরকার দেয়নি, কোথায় থেকে পাবো? ওটা নয়। তুমি কখনোই মাটি তুমি দান করনি। তুমি যদি দিতে তবে পেতে। কার নিয়ে কাকে দেবে? তোমার নিয়ে তোমাকে দেবে। তুমি দাওনি, তাও পাওনি। আমরা প্রমাণ চোখের সামনে দেখছি। ব্রাহ্মণী কি করলেন? ক্ষুব্ধ হয়ে, বিরক্ত ভাব দেখিয়ে মাটির ঢেলা ওই কাপালিকের তাম্র পাত্রে তিনি নিক্ষেপ করলেন, দান করে দিলেন। তার জন্য কি হলো না, মাটির ডেলা দানের ফলে একটি মনোরম গৃহ তিনি প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু হে নারদ, সেখানে কোনো ধান চাল ছিল না। হরি বল। মুখের সামনে অনেক কিছু সাজানো রয়েছে, পোলাও, বিরিয়ানি, প্রসাদ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে, প্রসাদ। কিন্তু আমি সেবা করতে পারছি না, স্বীকৃতি নেই। সুগার, অন্ন সেবা হচ্ছে না। অন্ন তুমি দান করনি, কোথা থেকে তুমি পাবে? অন্ন যদি তুমি দান করতে, তুমি অন্ন পেতে। মাটির ঢেলা তুমি দান করেছিল বলে অপরূপ সুন্দর মনোরম গৃহ তুমি পেয়েছো। তুমি অন্ন দান করনি, তাই তুমি অন্ন পাওনি। সেখানে কোনোভাবে কোনো চাল, ধান, গম ইত্যাদি সেখানে কিন্তু ছিল না। গৃহ শূন্য দেখে মহাক্রোধে
সে আমার কাছে এসে বলতে লাগলো, সেই ব্রাহ্মণী ভগবানের কাছে এসে বলছে, হে ভগবান, হে পুরুষোত্তম, আমি আপনার সমস্ত ব্রত করেছি, সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান করেছি, কিন্তু আপনি আমাকে এত সুন্দর একটি বাড়ি দিলেন, গৃহ দিলেন, কিন্তু সেখানে খাওয়ার জন্য আপনি চাল, গম ইত্যাদি অন্ন জল দিলেন না কেন? ও, কেন দেইনি? কারণ আমি ব্রত কিশোর উপবাসের মাধ্যমে নারায়ণের আরাধনা করেছি। হে জনার্দন, আমার গৃহে সবাই কিছু আছে, কিন্তু আমি ধান চাল অন্নের কোনো ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না। হে নারদ, আমি তাকে বললাম, তুমি নিজে গৃহে দরজা বন্ধ করে বসে থাকো। ব্রাহ্মণীকে কে বলছেন? ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, তুমি গৃহ বন্ধ করে বসে থাকো, দরজা বন্ধ করে বসে থাকো, নিজের গৃহে দরজা বন্ধ করে বসে থাকো। তুমি মর্তলোকের মানবী সশরীরে স্বর্গে এসেছে শুনে দেবতাদের পুত্রীরা তোমাকে সঙ্গে দেখা করতে আসবে। দেখুন, উপায় কিন্তু ভগবান বলে দিলেন, তুমি মানবী রূপে এই স্বর্গে এসেছো বলে দেবতাদের পত্নীগণ তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তুমি কিন্তু কপাট খুলবে না কোনোভাবেই, তুমি দরজা খুলবে না। তুমি তাদের কাছে ষটতিলা পূর্ণের ফল প্রার্থনা করবে। হরি বল, দেখুন কি করবে? দরজা না খুলে দেবপত্নীকে তুমি বলবে না আমি দরজা খুলবো না, আপনারা আমাকে ষটতিলা ব্রতের মাহাত্ম্যের ফল দান করুন, তবেই কিন্তু আমি দরজা খুলবো, নচেত কিন্তু কোনোভাবেই দরজা খুলবো না। যদি ফল দিতে রাজি হয় তবেই দরজা খুলবে। ভগবান বলছেন ব্রাহ্মণীকে, যদি না দেয় তুমি কিন্তু দরজা খুলবে না। এটাও এক ধরনের পরীক্ষা। ভগবান জানেন, ভগবান তো পারলে কৃপা করতে পারতেন, করলেন না। তুমি কৃপাটা করে পাও, আমি দিয়ে দিলে তো হয়ে যাবে, কিন্তু করে পাওয়া তার টেস্ট সম্পূর্ণ আলাদা, করে পাওয়ার টেস্ট। এরপর দেবপত্রীরা সেখানে এসে তাকে দর্শন প্রার্থনা করলেন। ষটতিলা ব্রতর ফল পেয়ে সেই মানবী দর্শন দেবেন জেনে তাদের মধ্যে দেবপত্নী ষটতিলা ব্রতজনিত পূর্ণ ফল তাকে প্রদান করল। হে মাতে, দরজা আপনি খুলুন, আপনাকে আমরা ষটতিলা একাদশীর ব্রতের ফল প্রদান করব। শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। তখন সেই ব্রাহ্মণী দিব্য কান্তি বিশিষ্টা ব্রতের ফলের প্রভাবে এক গৃহে ধনধান্য তার ভরে গেল। যখনই দেবপত্নীগণ ব্রতের ফল দিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তার গৃহ ধনধান্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেল। দেবপত্রীরা তাকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন যে বাহ, এই সুন্দর রমণী মানবী কতই না পূর্ণ করেছিল বলেই, এই ব্রত করেছিল বলেই, বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করেছিল বলেই, কৃষ্ণচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেছিল বলেই না আজকে স্বর্গে এসেছে। হে নারদ, অতিরিক্ত বিষয় বাসনা করা উচিত নয়, কখনোই অতিরিক্ত বিষয় বাসনা করা উচিত নয়। আর নিজের সাধ্যের বাইরে কখনো চাওয়া উচিত নয়। অন্যের দেখে কখনোই হিংসা করা উচিত নয়। আমার কর্মফল নেই, আমি ওটা পাচ্ছি না, ভগবান যেদিন কৃপা করবেন তিনি আমাদের দিয়ে দেবেন, এই চিন্তা ভাবনা করা উচিত। কখনোই বৃত্তশাস্ত্র অকর্তব্য। বৃত্তশাস্ত্র বলতে আমার রয়েছে, কাউকে আমার থেকে 100 টাকা দান করলে, 1000 টাকা দান করলে আমার কমে যাবে না, আমি অনায়াসেই দান করতে পারি। কিন্তু কৃপণতার সঙ্গে, বৃত্তশাস্ত্রের সঙ্গে কৃপণতা, কৌশলে, কুনজরে তাকে 100 টাকা না দিয়ে, 1000 টাকা না দিয়ে 10-20 টাকা দিয়ে দিলাম। আমি পারলে করতে পারি, দিতে পারি, কিন্তু দিলাম না।
ভগবান বলছে এটি করা যাবে না। এতে ভগবান অসন্তুষ্ট হন, লক্ষ্মী দেবী অসন্তুষ্ট হন। আরে আমি তোমাকে দিয়েছি, তুমি পূর্ণ ফলে পেয়েছো ঠিকই, কিন্তু তোমাকে দানটি করতে হবে। দানের ক্ষেত্রে কপটতা চলবে না। দান সব সময় ব্যক্তি দেখে, বিশেষ দেখে, তোমার সাধ্য দেখে করা উচিত, ভগবান বলছেন। এই ষড়তিলা তিল, বস্ত্র, অন্ন দান করবে। ষড়তিলা ব্রতের প্রভাবে দারিদ্রতা, শারীরিক কষ্ট, দুর্ভাগ্য বিনষ্ট হবে। এই বিধি অনুসারে তিল দান করলে মানুষ অনায়াসে সর্ব পাপ থেকে মুক্তি পায়। এই ব্রতে ষড়তিলা একাদশীর পরের দিন, দ্বাদশীর দিন যদি আপনি তিল দান করেন, অন্ন দান করেন, বস্ত্র দান করেন, গরু দান করেন, দক্ষিণা দান করেন, এই ষড়তিলার একাদশীর এমনই ফল, অনায়াসে সমস্ত পাপ থেকে বিনষ্ট হওয়া যায়। শ্রীগুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এই ছিল আজকে ষড়তিলা একাদশীর মাহাত্ম্য। বলিয়ে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র কি, বলিয়ে রাধা রানী কি, বলিয়ে ভগবান बलराम प्रभु की, जगन्नाथ प्रभु की, सुभद्रा मैया की, আজকের কালী মন্দির প্রাঙ্গণ কি, যার গুরু গোবিন্দ শরণ করে হরি হরি বল। শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এইখানে রহিল মোর গ্রন্থের লহরি, বদন ভরে সবাই মিলে বলুন হরি হরি। শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ওম পাপ হম পাপ কর্ম হম পাপত্য পাপ কম্ম ত্রাহি মম পুণ্ডরী কাক্ষং সর্ব পাপ হরো হরি। নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় পরমাত্মনে নমঃ।